पिलामाने तुम मानकु शिक्षा संजोग कार्यक्रम को स्वागत। आज आम उद्भिद परिवहनर प्रकार संबंध में किछि जानिबा। उद्भिद मुख्यतः तीन प्रकार परिवहन देखा जाए। सेगुड़िक है ऊर्ध्व परिवहन, निम्न परिवहन और पार्श्व परिवहन। उद्भिद जाइलेम टिश्यू जल सहित उद्भिदर आवश्यक पोषक अर्थात विभिन्न धातव और अधातव लवणर परिवहन करिथाए। एही परिवहन उद्भिदर मूलरू शीर्ष आड़कू होइथाए। एहाकू ऊर्ध्व परिवहन कुहाଯାଏ। सेहीपरि पत्ररे प्रस्तुत खाद्य फ्लोएम टिश्यू द्वारा उद्भिदर विभिन्न अंश को परिवाहित होइथाए। एही परिवहन उभय ऊर्ध्व, पार्श्व और निम्नमुखी होइपारे। आस उद्भिदरे ऊर्ध्व और निम्न परिवहन संपर्कित चित्र और वीडियो देखिबा। एबे जानिबा उद्भिदर मूलरू शीर्ष पर्यंत जलर परिवहन किपरि होइथाए। उद्भिदरे जलर परिवहन साधारणतः तीनोटी तत्व द्वारा संभव होइथाए। सेगुड़िक है कैशिक आकर्षण बा कैपिलारी अट्रैक्शन, मूलज चाप बा रूट प्रेशर और संशक्ति तत्व बा कोहेसन थियोरी। प्रथमे कैशिक आकर्षण तत्व। गोटे कैशिक नली को जल बुड़ाइले कैशिक आकर्षण जनित चाप एवं जलर उच्च पृष्ठतान जोगु जल कैशिक नली देई किछि ऊपर को उठी थाए। एबे आमे पृष्ठतान बा सरफेस टेंशन और कैशिक आकर्षण कैपिलारी अट्रैक्शन संबंध में अधिक किछि जानिबा। पृष्ठतान सरफेस टेंशन जलर अणु माने परस्पर को हाइड्रोजेन बंध द्वारा बांधी रखि थांती। तेणु सेमानक मध्यरे दृढ़ संशक्ति बल कार्यकारी होइथाए। संशक्ति बल हेउची समजातीय अणुक मध्यरे थिबा आकर्षण बल। एही बल जोगु जल अणु माने संकुचित हेबा सह जलर पृष्ठ एक इलास्टिक परदा परी काम करिथाए। तरल भितरे जलर पृष्ठतान बहु अधिक। एही उच्च पृष्ठतान जोगु कीटपतंग माने जल पृष्ठ उपरे अनायासरे चली पारंती। एथि जोगु जलकणा गोल आकार धारण करिथाए। कैशिक आकर्षण कैपिलारी अट्रैक्शन पृष्ठतान परी कैशिक आकर्षण मध्य तरलर अन्य एक धर्म, जद्वारा तरल एक संकीर्ण नली देई ऊपर को उठी पारे। पूर्वरु आमे जानिछे जल अणु माने संशक्ति बल द्वारा परस्पर सह बांधी होई रही थांती। सेहीपरि अन्य पदार्थ सह जल आउ एक प्रकार आकर्षण बल द्वारा लाखी रही पारे। एहाकू संलग्न बल कुहाଯାଏ। संलग्न बल हेउची विषम जातीय अणुक मध्यरे थिबा आकर्षण बल। उभय संशक्ति और संलग्न बल जोगु कौनसी नली को जलरे बुड़ाइले नलीर कांथ जल उपरे एक ऊर्ध्वमुखी आकर्षण बल सृष्टि करिथाए। एहाकू कैशिक आकर्षण कुहाଯାଏ और एथि जोगु जल नली देई माध्याकर्षण बलर विपरीत दिगरे किछि उच्चता को उठी पारे। नलीर व्यास जेते कम हुए जल सेते अधिक उच्चता को उठे। कैशिक आकर्षण जोगु मृत्तिकार आर्द्र स्थानरू शुष्क अंचल को जल आपे आपे परिवाहित होइथाए। एबे चित्र रे देख कैशिक आकर्षण जोगु काच नली देई जल किपरि ऊपर को उठुची और एक कपड़ा बलिता देई जल एक काच ग्लास रु अन्य एक ग्लास को जाउछि। आमे कैशिक आकर्षण और पृष्ठतान संबंध में जानिले। तेबे उद्भिदरे किपरि कैशिक आकर्षण कार्यकारी हुए। उद्भिदरे जाइलेम कैशिक नली सदृश एवं ताहा मध्य देई जल कैशिक आकर्षण जोगु ऊपर को उठे। नली मध्यरे जलर उच्चता वृद्धि निर्भर करे नलीर व्यास उपरे। नलीर व्यास जेते कम हुए जलर उच्चता सेते अधिक हुए। 1 मिलीमीटर 100 भागरू 1 भाग व्यास विशिष्ट जाइलेम नली रे आकर्षण बल जोगु जल 3 मीटर पर्यंत उठिपारे। केतेक जाइलेम टिश्यूर
ବ୍ୟାସ 1 ମିଲିମିଟରର 1000 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ 0.001 ମିଲିମିଟରରୁ ଊଣା। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ନଳୀରେ ଜଳ 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିପାରେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। କମ୍ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ପାଇଁ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଜଳର ପରିବହନ ସମ୍ଭବପର, ମାତ୍ର ଅତି ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ମୂଳଜ ଚାପ ରୁଟ୍ ପ୍ରେସର। କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡକୁ ଅଧାରୁ କାଟିଦେଲେ କ୍ଷତସ୍ଥାନରୁ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ମୂଳଜ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଗଛର କଟା ଅଂଶରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାନୋମିଟର ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳଜ ଚାପକୁ ମପାଯାଇପାରେ। ଏବେ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏକ କୁଣ୍ଡରେ ଚେର ସହ କାଣ୍ଡର ନିମ୍ନ ଅଂଶ କାଟି ପୋତା ଯାଇଛି। କୁଣ୍ଡରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି। କାଣ୍ଡର ଅଂଶ ସହ ରବର ଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଟି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଟି ଭିତରେ କିଛି ଉଚ୍ଚତା ଯାଏଁ ଜଳ ଅଛି। ଟି ସହ ଏକ ୟୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ପାରଦ ଅଛି। ମୂଳଜ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିର ଜଳପତନ ଉପରକୁ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଜଳ ୟୁ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଥିବା ପାରଦ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାରଦ ସ୍ତର ଉପରକୁ ଉଠେ ଓ ମୂଳଜ ଚାପ ମପାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଜଳର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ପାଇଁ ମୂଳଜ ଚାପ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ମୂଳରେ ଏହି ଚାପ ଅଧିକ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ, ସେହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ମୂଳଜ ଚାପ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ଜଳ ପରିବହନରେ ମୂଳଜ ଚାପର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କୋହେସନ୍ ଥିଓରି। ଜଳର ଶୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ପତ୍ରରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଳକ୍ଷୟ ହୁଏ। ଜଳକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରୁ ଜଳ ପତ୍ର ଫଳକ ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରେ। ଫଳରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ମଧ୍ୟ ବିସରଣ ଚାପ କମିଯାଏ। ପତ୍ର ଫଳକ ଓ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଳ କାଣ୍ଡର ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁରୁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ ଗତି କରେ। କାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜାଇଲେମ୍ରେ ଜଳର ଧାରା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳ ମୂଳରୁ ଶୋଷିତ ହୋଇ କାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଉଚ୍ଛେଦନ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମୂଳରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ଏକ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହି ଧାରାକୁ ଉଚ୍ଛେଦନ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜଳଧାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସହଜରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳୀ ଭିତରେ ଜଳ ଅଣୁଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଜଳ ଓ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ସର୍ବଦା ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ସହ ଲାଗି ରୁହେ ଓ ଥରେ ଲାଗି ରହିଲେ ତାହା ସହଜରେ ସେଥିରୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ, ମୂଳଜ ଚାପ, ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବଳର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ଓ ପୋଷକର ପରିବହନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ। ପ୍ରଥମେ ଏକ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ବା କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନେବା। ସେଥିରେ 2-3 ବୁନ୍ଦା ନାଲି କାଳି ବା ଅଳିତା ମିଶାଇବା। କାଳି ମିଶାଇବା ପରେ ପାଣି ଲାଲ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ହରଗୌରା ବା ସେହି ଜାତୀୟ ଗଛକୁ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ମାଟିରୁ ଚେର ସହ ଉପାଡ଼ି ଆଣିବା। ଏହାର ଚେରରେ ଲାଗିଥିବା ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦେବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛଟିକୁ ଗ୍ଲାସର ନାଲି ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ହରଗୌରା ଗଛର କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଛଟିକୁ ନାଲି ପାଣି ମଧ୍ୟରେ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲେ କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ର ଅଧିକ ଲାଲ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତୁମେ
କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦଟିକୁ ଦେଖ ଓ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଜି ତ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 3ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣିଷ ଶରୀରର ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା।